بیت المقدس کا مسئلہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی ایشو ہے۔ اس پر دنیا کے ہر مسلمان کا حق ہے، اور یہ حق تب سے ہے جب سے اس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کی، اور مسلمانوں نے اس کے لیے اپنے خون کی قربانی دی، اور اس کو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرایا۔ یہ امت کی گردن میں ایک امانت ہے، لہٰذا اس کو ہم نہ بھولیں۔ وہ دور بھی مسلمانوں پر آیا ہے۔ پھول کھلتے تھے قدم سے تیرے صحرا میں، کبھی عمل کے پھول کھلتے تھے، بہادری کے پھول کھلتے تھے، اخلاص کے پھول کھلتے تھے، للہیت کے پھول کھلتے تھے، امت کے درد کے پھول کھلتے تھے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ ظالم کو ظلم سے نہ روکنا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، فرمایا کہ کہیں ظلم ہو رہا ہوگا اور دوسرے مسلمان اس پر خاموش ہوں گے، جو ان کے بس میں ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اس کے اندر مبتلا کیے جائیں گے، وہ آگ ان کو بھی لپیٹے گی۔ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو عافیت میں ہیں، خیر ہے، ہم تو خیر اور عافیت سے بیٹھے ہیں، تو ایسے لوگوں کی خیریت بھی محدود ہوگی۔ کیا ہوتا رہا وہاں معصوم بچوں کے ساتھ، بے گناہ مرد اور خواتین کے ساتھ۔ آج اگر سیز فائر بھی ہوا تو بتائیے کتنے ہی ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیا گیا۔ جہاں سے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ سیز فائر ہو گیا، کوئی آزاد ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہو بھی گیا، آپ ذرا تصور، کسی کا پیارا ایک دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی زندگی اجڑ جاتی ہے، اس کی دنیا ویران ہو جاتی ہے، اس کو کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، اس کو میٹھی نیند نہیں آتی، اس کو سکون، اس کا جی نہیں لگتا دنیا میں۔ آپ تصور کیجئے کیا کیا گیا ہے وہاں پہ۔ اگر سیز فائر بھی، اس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ وقتی طور پر کچھ ہوا بھی ہے، تو کتنے ہی ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیا گیا۔ جہاں سے خوشی کی آوازیں آتی تھی وہ گھر خاموش ہے اب، بلکہ کھنڈر بن چکے ہیں۔ جو آنگن میں ان کے معصوموں کی چہچہانے کی آوازیں آتی تھی، وہ کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے وہ آوازیں لائیں گے وہ ماں باپ؟ تو جو خوشی اس بات پہ ہے کہ جی جنگ بندی ہو گئی ہے اور کمال ہو گیا ہے، تو کیا ان کے وہ پیارے عزیز، وہ معصوم جو ان سے چھین لیے گئے، کیا ان کو کوئی لوٹا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ان پہ کیا بیت رہی ہے، ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے، کیا ان کے غموں کی تلافی ہو سکتی ہے؟ نہیں، نہیں۔ ہائے ہائے، ان کے گھروں کا وہ نقشہ، ان کی زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ کسی کے ماں باپ، کسی کے بچے، وہ بھی پھول جیسے، کسی کے بہن بھائی۔ اللہ اکبر، کس قدر ظلم ڈھایا گیا۔ پتے کو پانی کر دینے والی، دل کو پگھلا دینے والی تصویریں ہمارے سامنے، ان کی آنکھوں میں زمانے بھر کی مظلومیت سمٹی ہوئی ہے۔ مجھے وہ معصوم بچہ ہی نہیں بھولتا جو باپ کے جنازے کے ساتھ جا رہا تھا۔ ان کی ویران آنکھوں میں کتنی بے بسی اور مظلومیت تھی، اور کچھ دن کے بعد اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایک معصوم 5 مہینے کا بچہ اس آدمی کے 4 بچے اور اس کی بیوی کو شہید کر دیا گیا۔ وہ 5 مہینے کا معصوم بچہ، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں یہود کون ہے، مسلمان کون ہے، جس کو نہیں پتا کہ چالاکیاں کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ میرے گھر کے صحن سے باہر جو دنیا ہے وہ کیسی ہے۔ اس معصوم بچے کو زخموں سے چور چور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بے شک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں،
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसदी इज़ इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुमा। कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया मोमिनों की मिसाल आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने में, एक दूसरे के साथ रहम करने में, एक दूसरे के साथ शफकत और नरमी करने में जिस्म की तरह है। एक जिस्म की तरह जब उसका एक पार्ट दर्द करता है तो उसका सारा जिस्म उसकी वजह से बेदारी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। ये मुसलमानों का हाल बताया गया। लेकिन हमारी ये सोच के हमारे घर बसे हुए, हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ, उन पे हुआ है बेचारे, हाय हाय 2 दिन याद करते हैं और भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी में मगन है। जब ईमान हमारे अंदर ऐसा रच बस जाएगा ना तो वो इंसान सुकून से नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ जरूर करता है। अगर सारे ये सोच के बैठ जाए ना कि हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या होगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? कोई भी कुछ नहीं करेगा। काश के हमारे लिए वहां जाना नसीब होता। कुछ नहीं, मस्जिद अक्सा में झाड़ू तो लगाते, वहां के मुजाहिदीन के कपड़े तो धोते, उनके लिए खाना तो बनाते, कुछ तो करते, कुछ तो करते। कोई तो जज्बा हो, हम मुस्कुरा के हंस के टाल देंगे कि हाँ ये तो बड़ों का काम है, ये तो फलां का काम है। मेरा आपका जज्बा कितना है, हमारे दिल में कितना गम और दर्द है। सिर्फ रोने से काम नहीं चलता, आंसुओं से आगे जाके कुछ सोचना है हमने, आंसुओं से आगे जाके कुछ सोचना है। सब कुछ हमारे इर्द गिर्द है, सब कुछ हमारे पास है जो बिगड़ा हुआ है। इसीलिए तो ये आलम है, इसीलिए तो ये हाल है। तो इंसान पूरे जिस्म का ख्याल नहीं रखता। जिसका हाथ ठंडा हो जाए और पाँव गर्म हो वो अपने हाथ को ठंडा रखेगा। जिसका बाजू शल हो जाए क्या उसको नींद आ जाएगी? तो मुसलमान हमारा बाजू, हमारी टांग, हमारे जिस्म के एक हिस्से की मानिंद थे। इस दौर में मफादात की जंग, इस दौर में मफादात की जंग ज्यादा और इस्लाम के ताल्लुक की वजह से वो वलवला नहीं है, वो चीज नहीं है। ये मुसलमान की सोच नहीं होनी चाहिए कि मेरा घर तो सलामत है, या ये कि जी हमारी बारी भी आ सकती है, हमारी बारी भी आ सकती है, हम पर भी गम आ सकता है, उनके लिए गम खाओ। नहीं, इसलिए गम खाए कि वो हमारे वजूद का हिस्सा है, इसलिए नहीं कि हम पर भी जुल्म हो सकता है, हम पर भी आजमाइश आ सकती है। नहीं, इसलिए कि वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। अल्लाह ने ये इस्लाम का जो ताल्लुक और ईमान का ताल्लुक रखा है, ये बहुत खूबसूरत ताल्लुक है। इस ताल्लुक को हम जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि दिल तड़पता है। ये सोचने की बात है कि किसी के 4 बच्चे हों, एक को डाकू ले जाए या एक को कोई मारने के लिए अलग कमरे में ले जाए, तो क्या बाप ये कहते हुए आराम से बैठ जाएगा कि ये 3 तो सलामत है ना, एक मर गया तो क्या हुआ? नहीं, वो उस बच्चे को बचाते हुए अपनी जान से खेलेगा कि बस मेरा ये बच्चा बच जाए, क्योंकि औलाद जिस्म का हिस्सा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान तो जिस्म की तरह है। जब हमारी सोच ये बन जाएगी कि मेरा घर तो महफूज है, मेरे बच्चे तो सलामत है, मैं तो बचा हुआ हूं, बस उन बेचारों का क्या करें, तो बस परेशानी आई तो यही जोर लगाना कि बस मेरा भला हो जाए, बाकी की खैर है, बस कोई वजीफा मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए, बस मेरे घर में अमन हो, बाकी का अल्लाह अल्लाह खैर से लो। और अल्लाह फरमाते वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, क्या हुआ है, तुम क्यों अल्लाह के रास्ते के लिए नहीं निकलते, जबकि वलमुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाली वन्निसा, वो फरियाद करते हैं कमजोर मर्द और औरत के अल्लाह हमारे पास कोई भेज दीजिए जो हमें यहां से निकाल सके, जो हमारी मदद कर सके।
سے لے کے چھوٹوں تک ہم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا.